जे धन कल वो धन नित बगाड़िए जित सोना खाए जित सोना खाए जित सोना रंग रंग अनेक न जापन कर तुला जिया अंदर जियो सब किस नाम ला सब किस ने बस तेरा कारण तेरे कार्य आनंद बधाई तुझ कारण मान
जिन्होंने रस करी कीर्तन शंकर नवाजा है असी इन्होंने यूनाइटेड कश्मीरी सिख प्रमोशन वलों जिन्होंने अपना कीर्ति सभा करके इतने संतां ने दर्शन कराए ने कीते हैं ते अपने कीर्तन शंकर नवाजा है। साथ संगत जी असी एक बाणी चरण दे भी अतीरी नहीं हाँ जेडे सेट लाइव करा रहे ने ते मेरे छोटे वीर नवजोत सिंह जी जिले कॉलेज कारण का भी अतीरी नहीं हाँ और गुलस्तान वाले का भी असी अतीरी नहीं हाँ जे रिकॉर्डिंग कर रहे नहीं और जो टेलीकास्ट करके सारे आप सब जन दस देवांगे। संगतां प्रति बेनती है जिन्होंने लंगर छक लिया है वो कृपा करके गुरुद्वारा साहब के हाल में जान ताकि साढ़े एक महान कथावाचक भाई साहब भाई गुरशरण सिंह जीठी मां जिन्हों पासों आगे ने कथा श्रवण करनी है आप जी अंदर आ जाओ ते उन्होंने जी कथा है वो श्रवण करो। साथ संगत जी मैं बेनती करना गुरचरण सिंह जी स्टेज पे आ जाओ जब तक वो स्टेज पे आएंगे। साथ संगत जी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां ने एक उपराला किया है जरा साडा परम धार्मिक बंदा है कि असी गुरु घर दिया कीर्तनियां गुरु घर दिया ग्रंथियां सेवादारां बहुत घट महत्ता देते हैं। असी भावे विआह ते ढोल नगाड़े ते लखां रुपए खर्च करते हैं और जिस गुरु जी गल आती है असी वो नहीं करते। सो असी एक मेला तैयार किया सारी कमेटी ने मिल के वो वायरल करेंगे और वो थोड़ा मोटा मोटा असी दस देते हैं। अज तो बाद जी है अखंड पाठ साहब की वो 9,000 रुपये हो गई है जी सहज पाठ साहब की है 8100 रुपये है और कीर्ति सिंह की आम किसी घर में 2100 पर जिस वक्त अंत कार्य होएगा उस कीर्तन सिंह की बेटा जी होगी वो लड़के वालों 3000 लड़की वालों 1500 होएगी क्यों कि असी सरकार कर रहे हैं इसमें सारा कुछ मेरा दिता होया है। ये हर गुरुद्वारे में पोस्ट लगेगा हर पिंड भी लगेगा ये प्रिंट हो गया है और असी शाम में हम इसके बाद वायरल हो जाएगा। सो विष्णु जयकारे नाई सारी कमेटी ने असी मिलके फैसला किया है इनू संगत रूपी भी प्रवानगी मिले आओ जयकारे मारने से प्रवानगी भी ताकि साढ़े इस क्षेत्र के लिए कोई आवे जे असी भाइयों का कीर्ति जना का सत्कार नहीं किया जो भी तुम देखो होगा की है साढ़े कोई कीर्तन करवाना नहीं आएगा खंड पाठ साहब में कोई नहीं आएगा फिर बड़ी करके असी मतलब ज्यादा से ज्यादा सत्कार करिए जितनी हो सकती है असी और बेटा साढ़े को बता दिया आओ सारे इस जाकर इस जरा असी खन्ना तैयार किया है उस प्रवानगी दियो बोले असी नहीं चाहते कि घट टाइम हो पर समय की कमी है क्योंकि असी सारे समय में सारे लोगों जिन्हें भी साढ़े कीर्ति चंद जिन्हें भी साढ़े प्रचार करने में कामयाब करना सी 100 गए आधे घंटे रही
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਬਣ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਮਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ, ਸਭ ਕਲ ਉਧਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਭੈ ਕਾਹੂੰ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ, ਨੈ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਛਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਭਾਇਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਵੇਂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਆਪ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਫਦ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬਣਨਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣੇਗੀ, ਮਨ ਦੀ ਟੇਕ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 1621 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 1621 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਮ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਤਿਆਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇਗ ਦਾ ਵੀ ਧਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੁਦਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਜੌਹਰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਇਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਅਜੀਤ, ਜੁਝਾਰ, ਜੋਰਾਵਰ, ਫਤਿਹ। ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ, ਅੱਧਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਭਾਰੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ। ਬੰਦਾ ਅੱਧਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਲ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਦਹਿਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਖੋ, ਤੇਗ ਦਾ ਧਾਨੀ, ਤੇਗ ਦਾ ਬਹਾਦਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਗ ਦੇ ਵੀ ਪੁੰਜ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਲੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਨਾਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਫਤਿਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਖਮਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਅਭਿਮਾਨ ਕੈ ਅਵਗਿਆ ਗੁਰ, ਨਿੰਦਾ ਗੁਰਦਾਸਨ ਕੀ ਨਾਮ ਗੁਰਦਾਸ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਅਭਿਮਾਨ ਕੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ। ਅਵਗਿਆ ਗੁਰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਨਿੰਦਾ ਗੁਰਦਾਸਨ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ। ਨਿੰਦਾ ਗੁਰਦਾਸਨ ਕੀ ਨਾਮ ਗੁਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਦਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਉਹਦਾ ਲਕਬ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ, ਉਹਨੇ ਲਕਬ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਪੋਰਸ ਵਰਗੇ ਟੱਕਰ ਗਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਹਾਨ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਜਹਾਨ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹਦਾ ਜਹਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਨੀ ਕੁ ਉਹਨੇ ਫਤਿਹਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਰਦਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖੱਲਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾ ਲਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਜਹਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਪ ਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੇ ਜਹਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ। ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲਈ?
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਗੂੰਜੇਗਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਕਬ ਆਪ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਜਹਾਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਕਲਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਸ ਗੰਜ, ਸੀਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਕਬ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕੀਰਨ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੰਦ ਤੇ ਸੁੰਗੜ ਗਈ, ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨੇਪਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਿੰਦ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ। ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਚਾਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਪੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਾਉਂਦਾ? ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਖੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਿਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਬਕ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਨਾਰਮਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੜੀ ਤੇ ਸਾਖੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੰਨਦੀ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਆਖੇ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਵਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਵਿਖਾਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਿਓ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਘਿਓ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਲਿਆਈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਘਿਓ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਖੈਰ ਸਾਖੀਕਾਰ ਨੇ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਇਹ ਬਿਨ ਮਤਲਬ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਘਿਓ ਲਿਆ। ਉਹ ਲੈ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਿਓ 'ਚ ਕੌਣ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੇਵਕੂਫਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਸਖਣਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਖੀਕਾਰ ਨੇ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਗ ਮੱਲ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅਜੇ, ਵਾਕਈ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਕਮੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਮਾੜੇ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ। ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾਤ ਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਰੀਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਲਈ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਨ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਜਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ
ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਡੰਬਣਾ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਸਕਟ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਰੀਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਸਤਰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਤਨ ਉੱਤੇ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਤਾ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਬਚਪਨ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਗੇਜ, ਇੱਕ ਤਨ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਬੱਚਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਵਸਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਹੁਣ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਸਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਚਾਦਰ ਢੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਗੇਜ ਕੱਢਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਨ ਦਾ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਰੂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਢੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਟੁੰਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਧਨ ਪੱਲੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧਨ ਪੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ, ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੇਵਲ ਧਨ ਵਸਦਾ ਉਹ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਮੰਗਤੇ ਨੇ, ਕੰਗਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸਲ ਧਨਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਗਾਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਪੰਡਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਏ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਗਿਆਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਪਛਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਮੈਂ। ਆ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ, ਧਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਸਣ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਸਹਿਮ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿਮ ਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਬਚਨ ਨੇ? ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨੀ ਡਰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦਓਗੇ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਖਤਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਹੰਢਾਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਰਵਾਇਆ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕੀਤੀ ਵੀ 4 ਪੈਰ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਰਹਿਣ ਆਈ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਢ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਭਉ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ। ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਤੇ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀਏ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਸੁਕਰਾਤ ਵਰਗੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 49 ਗਧੇ ਰਾਜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ। 49 ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 51 ਹੋ ਗਏ ਮੂਰਖ, ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਾ ਬੱਸ ਜਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਫਲਾਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਹੈ, ਟਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਦੋਂ 1947 ਦਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਖੁਦ ਬਣੋਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੌਫ ਜਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤਾਨ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੋਥੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਵਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਔਲੂਚੀ ਬਾਗ ਦੇ ਹਰਗ੍ਰੰਥੀ ਹਨ। ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਦੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਖਿੱਚਮ ਖਿੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, तो ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। गुरसिखा की हर के मुद्दे हम पापी की कर पाए। सरदार जगीर सिंह जी मजदूरी राह की छठी पाचे बारह होने वाले ठीक किया बेचारा शब्द की ताई वाजिब की वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू की फतेह। तेरे कौन कौन गुण कहता तुम्हारी महिमा बरना साधो ऐसे गुर को बल बन जाइए।
मेरो प्यारो कैसी था
दुखे